નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 માં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં જે મિત્રો આપણી નવીન સ્વૈજ્ઞાનિક પોથીમાં પાઠ નંબર 1 આપેલો છે આહારના ઘટકો, જે મિત્રો તમને પાના નંબર 83 થી 90 ઉપર મળી જશે, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। मित्रों आहारना घटको पाठनी अंदर प्रश्न 1 आपेल छे। नीचे आपेला प्रश्नों माटे साचो जवाब पसंद करी जे बॉक्स आपेलो छे तेमां क्रममां लखवानो छे। प्रश्न 1 छे, आपणी शाळामां दर बुधवारे आपणाने क्या घटकनी उणप दूर करवा गोળી એટલે કે ટેબ્લેટ આપવામાં આવે છે? તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે ડી, આયર્નની। બીજું, સમતોલ આહાર માટે નીચેના પૈકી કઈ બાબત સાચી છે? तो जवाब आवशे आहारना बधा ज पोषक द्रव्यों पूरता प्रमाण में होवा जोईए। 3, शाहीनना हाडका नाजूक छे तो तेने क्यू विटामिन धरावतो खोराक वधु लेवानी सलाह आपशो? तो आपणो जवाब आवशे विटामिन डी। 4, केल्शियमनी उणप होय तो तेने नीचेनामांथी क्यू लक्षण जोवा मळे छे? जवाब आवशे बी, दांतमां सड़ो थवो। 5, नीचेना पैकी क्यो त्रुटिजन्य रोग नथी? तो जवाब आवशे न्यूमोनिया। प्रश्न 2 ની વાત કરીશું, મને ઓળખો, જેની અંદર મિત્રો પ્રશ્ન 1 છે કે હું શરીરને કોઈ પણ પોષક દ્રવ્ય પ્રદાન કરતો નથી છતાં પણ ભોજનનો આવશ્યક ઘટક છું, તો આવશે વૃક્ષાંશ। બીજું, હું શરીરને મુખ્યત્વે ઉર્જા પ્રદાન કરું છું, તો કાર્બોદિત અને ચરબી। 3, હું શરીરની વૃદ્ધિ અને સમારકામમાં ઉપયોગી છું, તો જવાબ આવશે પ્રોટીન। પ્રશ્ન મિત્રો 3 ની વાત કરીશું, ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, एक व्यक्ति घा में रूज आवता वार लगे तो तेनी खलग्या धरावतो खोराक वधु लेवो जोईए? तो जवाब आवशे विटामिन। 2, मेदस्वीता माटे आपणा भोजन में खलग्यानी वधु मात्रा जवाबदार है? जवाब आवशे चरबी। 3, विटामिन B1 नी उणपने कारणे खलग्यानो रोग थाय छे? बेराबेरी। 4, आपणा आहार में रहेल खलग्या घटक अपाचित खोराकने शरीरनी बहार काढवामां मदद करे छे? जवाब आवशे वृक्षांश। 5, आपणा आहार में रहेला पोषक द्रव्यों शोषण करवामां खलग्या मदद करे छे? तो जवाब आवशे पाणी। प्रश्न मित्रों 4 छे, टूंक में जवाब आपवाना छे। प्रश्न 1, आपणा आहारना मुख्य पोषक द्रव्यों क्या क्या छे? तो मित्रों आपणा आहारना मुख्य पोषक द्रव्यों में कार्बोदિત, प्रोटीन, चरबी, विटामिन तथा खनिज सारो छे। आ उपरांत आहार में पाचक रेसाओ तथा पाणी पण शामिल छे। 2, त्रुटिजन्य रोगों विषे टूंक में जणावो। तो मित्रों आहार में एक के वधु पोषक द्रव्यों की उणप अपना शरीर में रोग के विकृतिओ उत्पन्न करी शके छे। पोषक द्रव्यों लांबा समय सुधीना अभावने कारणे थता रोगोने त्रुटिजन्य रोग कहेवामां आवे छे। आवा रोगोथी बचवा माटे आपणे आहार में समतोल आहार लेवो जोईए। 3, खाद्य सामग्रीमांथी पोषक द्रव्यों नष्ट न थई जाय ते माटे तमे कई काळजी राखशो? जवाब, चोखा अने दाळने वारंवार धोवा न जोईए, शाकभाजी ने फळोनी छाल काढवी न जोईए, पोलिश करेला चोखा न वापरवा जोईए, रांधवामां जरूरियात मुजब ज पाणीनो उपयोग करवो जोईए, खोराकने वधु पड़तो रांधवा न जोईए। 4, तमारा घरे मित्रों रांध्या विना काचा खावाता होय तेवा पदार्थोना नाम जणावो? जेमां जवाब आवशे केळुं, सफरजन, पपैयुं, द्राक्ष जेवा फळो, गाजर, काकड़ी, टमेटું, कोबी अने कोथमीर जेवी शाकभाजीओ, दूध, भणगावेला चणा के मग पण लेवाय छे। 5, खोराक रांधवाथी थता फायदाओ जणावो? मित्रों रांधेलो खोराक स्वादिष्ट अने पचाववामां सरळ बने छे। रांधवाथी खोराकमां रहेला जीवाणुओ नष्ट थाय छे, जेने कारणे स्वास्थ्य सुरक्षित रहे छे। केटलीक शाकभाजीओ अने दाळने रांधवाथी तेमां रहेला पोषक तत्वो शरीर द्वारा सरळताथी शोषाई शके छे। 5, 6, आहारमां लांबा समय सुधी पर्याप्त मात्रामां प्रोटीन न लईए तो शुं थाय? जवाब, शरीर मित्रों सुकाई जाय छे अने वजन घटवा लागे छे, स्नायुओ कमजोर पड़े छे अने थाक वधु लागे छे, बाळकोमां वृद्धि थवामां विलंब थाय छे, चामड़ी रूखी थई जाय छे, वाळ अने नख पण नबळा पड़ी जाय छे। तदुपरांत शरीरनी रोगप्रतिकारक शक्ति ओછી થઈ જાય છે। प्रश्न मित्रों 5 ની વાત કરીશું, તફાવત આપવાનો છે, જેમાં વિટામિન, તો વિટામિન આપણા શરીરના રોગો સામે રક્ષણ આપે છે, જ્યારે ખનિજ સારો શરીરના યોગ્ય વિકાસ તથા સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખનિજ સારું જરૂરી છે। विटामिन घणा प्रकारना होय छे, जेम के ए, के, डी, सी। ज्यारे खनिज सारोनी बात करीए तो विविध खनिज सारो आ मुजब छे, जेम आयोडीन, फॉस्फरस, आयर्न, केल्शियम वगैरह जरूरी खनिज सारो छे। प्रश्न मित्रों 6 ની વાત કરીए तो प्रयोगનું વર્ણન કરવાનું છે, જેમાં પહેલું છે ખાદ્ય સામગ્રીમાં સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ। તો એનો હેતુ છે ખાદ્ય સામગ્રીમાં સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ કરવું।
સાધન સામગ્રીની જરૂર પડશે બટાટા ચોખાનો પાવડર, રાંધેલા ચોખા, આયોડીનનું દ્રાવણ, ડ્રોપર, કાચની પ્લેટ. મિત્રો એની પદ્ધતિ છે કે આપેલા ખાદ્ય પદાર્થમાંથી કોઈ એક નમૂનો થોડી માત્રામાં લો, તેની કાચની પ્લેટ પર મૂકો, તેના પર આયોડીનના દ્રાવણના 2-3 ટીપા નાખો. દ્રાવણનો રંગ ભૂરો કાળો થાય છે કે નહીં તે તપાસો. અવલોકન કરીએ તો બટાટા ચોખાનો પાવડર અને રાંધેલા ચોખા પર આયોડીનના દ્રાવણના ટીપા નાખવાથી તે પદાર્થ ભૂરા કાળા રંગનો બને છે. નિર્ણય: આ પરથી મિત્રો નિર્ણય તારવી શકાય કે બટાટા ચોખા અને રાંધેલા ચોખામાં સ્ટાર્ચની હાજરી છે. બીજો પ્રશ્ન છે ખાદ્ય સામગ્રીમાં પ્રોટીનનું પરીક્ષણ. હેતુ છે કે આપેલ ખાદ્ય સામગ્રીમાં પ્રોટીનની હાજરી તપાસવી. સાધન સામગ્રી તો દૂધ, મગફળી, કાચી તુવેર દાળનો પાવડર, રાંધેલ દાળ, બાફેલા ઈંડા, કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ, ડ્રોપર અને કસનળી. એની પદ્ધતિ છે કે આપેલા પદાર્થમાં કોઈ એક નમૂનાનું થોડી માત્રામાં લેવાનું છે. જન્મનો ધન પદાર્થ હોય તો દળીને મૂકવું બનાવવાનો છે. કસનળીમાં પદાર્થો થોડો ભૂકો લઈ તેમાં થોડું પાણી નાખી ટેસ્ટ બનાવવું. હવે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણના 2 ટીપા અને કોસ્ટિક સોડાના દ્રાવણના 10 ટીપા નાખો. દ્રાવણને હલાવી કસનળીને થોડો સમય રહેવા દેવાનો છે. થોડા સમય પછી રંગનું અવલોકન કરો. આ રીતે દરેકને નમૂનાની પરીક્ષણ મિત્રો કરવાનું છે. એનું અવલોકન કરીએ તો દૂધ, મગફળી, કાચી તુવેર દાળ, બાફેલું ઈંડું વગેરેમાં રંગ જાંબલી બને છે. એનો નિર્ણય ઉપર આવીએ તો દૂધ, મગફળી, કાચી તુવેર દાળ, બાફેલું ઈંડું વગેરેમાં પ્રોટીન હોય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે ખાદ્ય સામગ્રીમાં ચરબીનું પરીક્ષણ. તેનો હેતુ છે કે આપેલા ખાદ્ય પદાર્થમાં ચરબીની હાજરી તપાસવી. સાધન સામગ્રીમાં મિત્રો દૂધ, મગફળી, સૂકું કોપરું, બાફેલું ઈંડું, કાગળ અને પથ્થરની જરૂર પડશે. પદ્ધતિની વાત કરીએ તો આપેલ ખાદ્ય પદાર્થ માટે કોઈક નમૂનાને થોડી માત્રામાં લેવાનો છે. તેને કાગળમાં વીંટીને બધાની મદદથી છૂંદો કાગળને ખોલી લેતી તો કરો. કાગળ પર તેલી પદાર્થના ડાઘ દેખાય તે જુઓ. કાગળનો પ્રકાશની સામે લાવીને ડાઘ હોવાની ખાતરી કરો. આ રીતે દરેક ખાદ્ય પદાર્થની ચકાસણી કરો. એનું અવલોકન મિત્રો કરીએ તો દૂધ, મગફળી, સૂકું કોપરું, બાફેલા ઈંડા વગેરેનો કાગળ પર તેલી ડાઘ જોવા મળે છે. નિર્ણય: દૂધ, મગફળી, સૂકું કોપરું અને બાફેલા ઈંડામાં ચરબી રહેલી છે. પ્રશ્ન મિત્રો 7ની વાત કરીએ તો વર્ગીકરણ કરવાનું છે. જેમાં પહેલું છે વિટામિન સી અને વિટામિન ડીના સ્ત્રોતમાં વર્ગીકરણ કરો. તો વિટામિન મિત્રો સીની વાત કરીએ તો નારંગી, ટામેટાં, આમળા અને લીલા મરચાં. જ્યારે વિટામિન ડીમાં સૂર્યપ્રકાશ, ઈંડા, દૂધ, માછલી અને માખણનો સમાવેશ થાય છે. એના પછી કાર્બોદિત પદાર્થ અને ચરબીનું વર્ગીકરણ કરીએ તો કાર્બોદિત પદાર્થમાં મકાઈ, બટાટા, શેરડી અને ચોખા. જ્યારે ચરબીમાં માખણ, ઘી, ઈંડા અને માછલી. પ્રશ્ન 8 આપેલા વિટામિન ખનિજક્ષારના સ્ત્રોતો જણાવો. જેમ કે મિત્રો આયોડીન, તો આયોડીનમાં આવશે આદુ, પાલક, મીઠું અને માછલી. ફોસ્ફરસ દૂધ, કેળા, મરચાં અને ઘઉં. કેલ્શિયમ ચોખા, દૂધ, યકૃત અને ઈંડા. આયર્ન પાલક અને સફરજન. અને વિટામિન બી જેમાં ઘઉં, ચોખા અને લીલી શાકભાજીનો સમાવેશ થાય છે. પ્રશ્ન મિત્રો 9 છે આપેલા વિટામિન ખનિજક્ષારના ઉણપના કારણે થતા ત્રુટિજન્ય રોગો. જેમ કે આયર્ન તો ત્રુટિજન્ય રોગ છે એનિમિયા, વિટામિન સીની ઉણપથી સ્કર્વી, વિટામિન ડીથી સુક્તાન, વિટામિન એથી રક્તાંધળાપણું અને આયોડીનથી ગોઈટરનો રોગ થાય છે. પ્રશ્ન 10ની વાત કરીએ તો વૈજ્ઞાનિક કારણ આપવાનું છે. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ચોખા અને દાળને વારંવાર ધોવા ન જોઈએ. મિત્રો ચોખા અને દાળને વારંવાર ધોવા ન જોઈએ કારણ કે તેમાંથી ઘણા મહત્વના પોષક તત્વો જેમ કે વિટામિન બી અને ખનિજ ક્ષારો પાણીમાં ધોવાઈને નાશ પામે છે. વારંવાર ધોવાથી તેમની પૌષ્ટિકતા ઘટી જાય છે. 2 યોગ્ય માત્રામાં સૂર્યપ્રકાશ લેવો એ સ્વાસ્થ્ય માટે અનિવાર્ય છે. તો મિત્રો યોગ્ય માત્રામાં સૂર્યપ્રકાશ લેવો સ્વાસ્થ્ય માટે અનિવાર્ય છે કારણ કે સૂર્યપ્રકાશથી શરીરમાંથી વિટામિન ડી બને છે જે હાડકાને મજબૂત બનાવે છે. સૂર્યપ્રકાશથી ચામડીની તંદુરસ્તી વધે છે અને મન પ્રસન્ન રહે છે. તેથી 3 આપણે સમતોલ આહાર લેવો જોઈએ. મિત્રો સમતોલ આહારને સ્વાસ્થ્ય માટે અગત્યનો છે. સમતોલ આહાર એટલે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન્સ, ખનિજ ક્ષારો અને પાણી યોગ્ય પ્રમાણમાં હોય તેવો આહાર જે શરીરને ઉર્જા આપે છે, વૃદ્ધિ વિકાસમાં મદદ કરે છે અને રોગોથી લડવાની શક્તિ વધારે છે. માટે 4 આહારમાં માત્ર દૂધ લેતા બાળકોને મોસંબીનો રસ આપવો જોઈએ. મિત્રો આહારમાં માત્ર દૂધ લેતા બાળકોને મોસંબીનો રસ આપવો જોઈએ કારણ કે દૂધમાંથી વિટામિન સી ઓછું થાય છે. મોસંબીના રસમાં વિટામિન સી વધારે પ્રમાણમાં હોય છે જે શરીરમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. 5 આહારમાં લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી લેવા જોઈએ. મિત્રો લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીમાં આપણા શરીરને જરૂરી વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. શાકભાજીમાં રહેલ રેસાઓ ખોરાકને અન્નમાર્ગમાં આગળ વધવામાં સહાયક બને છે. તેથી આહારમાં લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી લેવા જોઈએ.
પ્રશ્ન 11ની વાત કરીએ તો તમારું શરીર મિત્રો સ્વસ્થ રહે તે માટે તમે સવાર બપોર અને સાંજે કયા પ્રકારનો ખોરાક લેવાનું પસંદ કરશો? જેમ કે સવારે તો દૂધ દહીં ફળોનું જ્યુસ કેળા ફણગાવેલા કઠોળ, બપોરે તો શાક રોટલી દાળ ભાત સલાડ પાપડ, સાંજે તો ખીચડી કઢી દાળ ભાત લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ નીચેનો ફકરો મિત્રો વાંચી તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો અહીંયા ફકરો છે એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે આનંદ મેળામાં કયા કયા પ્રકારના સ્ટોલની રચના કરવામાં આવી હતી તેના નામ. તો મિત્રો આનંદ મેળાની અંદર કાર્બોદય સ્ટોલ, પ્રોટીન સ્ટોલ, વિટામિન એ સ્ટોલ, વિટામિન સી સ્ટોલની રચના કરવામાં આવી હતી. બીજો પ્રશ્ન છે વિટામિન સી આપણને શામાંથી મળે છે? તો મિત્રો વિટામિન સી આપણને ખાટા ફળો જેવા કે લીંબુ આમળા નારંગી સંતરા ટમેટા જેવા ફળોમાંથી મળે છે. 3. આનંદ મેળામાં કયા કયા પોષક તત્વોની સમજ આપવામાં આવી છે જે આપણા ખોરાકમાં હોવા જોઈએ? તો મિત્રો આનંદ મેળામાં કાર્બોદિત પ્રોટીન અને વિટામિન જેવા પોષક તત્વોની સમજ આપવામાં આવી છે જે આપણા ખોરાકમાં હોવા જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણું જે સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ આહારના કટકો છે પૂર્ણ થાય છે. આવી રીતે તમે પણ તમારા પાઠનું સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર સોલ્યુશન કરી શકો છો. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.